بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ خالی پیٹ نہا لیا کرو، 80 سال تک آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ کھانا کھا کر نہانے والا بندہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھا لینے سے زندگی بھر لکوہ جیسی بیماری نہیں ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے اور انسان کے دماغ کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ لکڑی کا کنگھا بالوں کے لیے استعمال کرو، بال مضبوط ہوں گے اور چمک آ جائے گی۔ پیٹ کی چربی اور وزن کو کم کرنا ہے تو روٹی کے ساتھ صبح پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھائیں۔ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھائیں۔ 2 عدد سبز لیمو پانی میں شامل کر کے پئیں۔ سوتے وقت پیٹ پر بیلٹ باندھیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی کے گلاس بھی پئیں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی میں بڑھا دو، یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے جسم میں جمنے نہیں دیتی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے انمول تحفہ کھیرا ہے، روزانہ کھیرا ضرور کھایا کریں۔ اگر موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جب بھی پیدل واک کرنے لگو اس سے قبل نیم گرم پانی پی لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ جب پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقتور بناتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت کچھ دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہوگی، ڈپریشن اور پریشانی دور ہوگی۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو رزق کی تنگی کی نشانی ہے۔ ناخنوں کو کاٹ کر گھر میں کبھی نہ پھینکو ورنہ رزق کی کمی ہو جائے گی۔ سیب کے پتے پیس کر ماتھے پر لگاؤ، دماغ میں طاقت آتی ہے۔ سونے سے قبل اپنے سر پر پانی ڈال دیا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ ایک دانہ کھجور کا کھا لینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ فالسے کا شربت پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ بہت جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ لیمن کہوہ بنا کر پیو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہر نفسیات کے مطابق جو لوگ 9 گھنٹے یا 9 سے زیادہ گھنٹے سوتے ہیں ان کی یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ نہار منہ ایک کیلا کھانے والے بندے کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ شبنم پر چلو، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ سر کے درمیان والی جگہ پر مسلسل دبانے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت اس طرح کریں، کھانے کے فوری بعد مت سوئیں، ورزش روزانہ کریں، کھانے کی روٹین سیٹ کریں اور ایک بار میں زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ کھانے کے ساتھ اگر پانی پینا ہے تو کھانے سے پہلے پیو یا کھانے کے درمیان میں پیو، کھانے کے بعد ہرگز نہ پیو۔ دوپہر کے وقت نمکین پانی پینے سے جگر کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو دائیں طرف منہ کر کے زیادہ لیٹتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ زیادہ بائیں طرف منہ کر کے سونے والے کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ دودھ میں 3 کھجوریں ابال کر کھاؤ۔ چہرے پر جھریاں آنے کی اصل وجہ زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال ہے۔
हरी मिर्च की चटनी के इस्तेमाल से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। नीम गर्म पानी पियो, दिमाग तेज काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो भिंडी का सालन खाओ। हमेशा बेहतरीन और अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो सदका करने की आदत अपनाओ। अगर अपना सुबह का नाश्ता जबरदस्त करोगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तली हुई चीजों के ज्यादा इस्तेमाल से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। माश की दाल खाओगे, शुगर से बचे रहोगे। नींद में बार बार डर लगता हो तो सब्ज चाय पी लिया करो, डर नहीं लगेगा। सुबह सेब खाना बेहतर है और रात को नुकसानदेह है। बंदे की ज्यादा सोने की आदत बंदे की जिंदगी बर्बाद कर देती है। नमकीन पानी से नहाओ, झुर्रियां दूर होंगी। तरबूज पानी की कमी को दूर करने में मुफीद है। ये जिस्म की चर्बी को पिघलाता है और स्किन के लिए बेहतरीन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है। रात को जुराबे पहनकर सोने वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जिनको मैदे की तेजाबियत का मसला हो वो बाएं करवट सोएं, सर के नीचे नरम 2 तकिए रखें, सर को ऊंचा रखें। रात 8 बजे तक खाना जरूर खा लें। खाने के बाद पानी हरगिज न पिएं। जिस्म में खारिश होने की सूरत में मूंगफली नहीं खानी चाहिए। सादे पानी से दवा खाएं, असर करेगी। सुबह के वक्त ज्यादा और शाम को पानी कम पियो। अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त दिमाग तेज रहे और सुस्ती भी ना पड़े तो खाना कभी भी पेट भर कर मत खाएं। कमर पर जैतून के तेल की मालिश करने से आपकी कमर थकती नहीं है। पेशाब कतरा कतरा करके आता हो तो जान लो ये मैदा खराब होने की अलामत है। सर दर्द के अंदर पालक खाने से सर का दर्द शदीद बढ़ जाता है। उबले चावल खाओ, रंग खूबसूरत होगा। मुंह की चिकनाई को खत्म करना है तो चावलों वाले पानी से मुंह धो लें। दोपहर के खाने के बाद कैलूला किया करें, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। कमर, पट्ठों, जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए देसी अजवाइन, कीकर का गूंद और सुहांजना तमाम चीजें 50-50 ग्राम लेकर इनको पीस लें और सुबह दोपहर शाम 1 चाय का चम्मच पानी के हमरा लें। अल्लाह के फजलो करम से शिफा हासिल होगी। गाजर की सब्जी ज्यादा खाने से वहम की बीमारी दूर होती है। अगर पेशाब रुक रुक कर आता हो ज्यादा से ज्यादा गंडेरियां खाया करें। अगर पांव का दर्द ना जाता हो तो पांव के अंगूठे की सरसों के तेल से मालिश करें, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। बगैर चीनी के चाय पियो, दिमाग तेज होगा। अनार खाने का मामूल बनाओ। अनार का हर दाना तुम्हारे बदन में जाकर दिल को रोशन करता है। सोने से कबल फल नहीं खाना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ सकता है। किसी के बारे में गुमान रखना भी एक सादत की बात है जो रब करीम किसी किसी को अता करता है। नीम का रस पीने से मैदे के मरीज शफा याब हो जाते हैं। खाना खाते हुए लीमू काट कर रख लो, इससे खाना जल्दी हजम हो जाएगा। पालक खाने से पट्ठे मजबूत हो जाएंगे। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाएगी। कलवंजी का तेल बदन पर लगाने से तिल खत्म हो जाते हैं। कलवंजी को सिरके में मिलाकर खाने से बलगम दूर हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो तो मेथी की चटनी बनाकर खाओ। जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो किशमिश खाए। देर से नींद आना दिमाग तेज होने की अलामत है।
जुम्मा वाले दिन आंखों में सुरमा डालने से नजर तेज होती है। जुम्मे वाले दिन नाखून काटने से जिल्द की बीमारियां नहीं होती। जो लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। दोपहर के वक्त सलाद का इस्तेमाल उम्र के अंदर इजाफा करता है। भैंस का दूध जिस्म को मोटा करता है। गाय का दूध पी लो, जवानी आ जाएगी। छींक मत रोकें, इससे कमजोरी होने का खदशा है। शाम को मीठी चीजें ना खाओ बल्कि कड़वी खाओ, इससे सेहत ठीक रहती है। ज्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को खराब करता है और नजर को कमजोर करता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से दूर हो जाता है। निहार मुंह अदरक की खुशबू सूंघ लिया करो, इससे फालिज की बीमारी नहीं होगी। सुबह के वक्त सब्ज चीजें ज्यादा देखने से आपकी नजर तेज होगी। सीने में बलगम हो तो पालक के साथ कलवंजी खाओ। सर में कंघी करने से सर की जिल्द में खून की रवानगी की रफ्तार तेज हो जाती है। जो लोग कंघी बहुत कम करते हैं ऐसे लोगों के बाल जल्दी गिर जाते हैं। निहार मुंह दारचीनी कम मुश्क सूंघने से दिमाग तेज हो जाता है। जो दाईं करवट लेटते हैं उनको जल्दी नींद आ जाती है। हमेशा फिट रहने के चंद असूल। नाश्ता हमेशा बादशाहों के जैसा करो। रोजाना दोपहर का खाना आम लोगों के जैसा खाओ और रात को गरीबों के जैसा खाना खाओ, हमेशा फिट रहोगे। ज्यादा मिर्च मसाले खाने से बहुत जल्दी एलर्जी पैदा होती है। शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है। शाम को दही खाने वालों का मैदा खराब होगा। अगर आप अपने सर की जुएं भगाना चाहते हैं और खुश्की दूर करना चाहते हैं तो रोजाना चंबेली का तेल लगाएं। खाने के फौरन बाद चाय पीने से चाय खाना हजम नहीं होने देती। अंधेरे में कभी खाना मत खाओ। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। अगर आपको मैदे की कमजोरी हो तो साबूदाना बनाकर सुबह शाम खा लें। चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदा तवाना हो जाएगा। नींबू के छिलकों पर चीनी लगाकर होंठों पर रगड़ो, होंठों का कालापन खत्म हो जाएगा। अगर आप सोने से पहले शहद चाट लें तो आपको नींद अच्छी आएगी। रोजाना ग्रीन टी का 1 कप पी लो, ये मैदे में गैस होने से रोकेगा। शाम के वक्त केला खाने से सीने के अंदर बलगम पैदा होती है। नाजरीन, अंगूर दिमाग की जहानत में इजाफा करते हैं और दिमाग को तेज करते हैं। चटनी में काला नमक शामिल कर दो, काफी दिनों तक खराब नहीं होगी। सफेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है। सफेद आटे में फाइबर नहीं होता, जिसकी वजह से डिप्रेशन, सर दर्द और मोटापा जैसी बीमारियां होती हैं। बदन में ताकत पैदा करना चाहते हो तो रोजाना सुबह घास पर नंगे पांव चलो। 1 से ज्यादा तली हुई चीजें, समोसा पकौड़ा वगैरह मत खाओ। हर खाने से आधा घंटा कबल 2 गिलास पानी पिए और खाने के घंटे बाद पानी पिए। मैदे की बीमारियां करीब नहीं आएंगी। अगर आपको भूख ना लगने का मसला हो या भूख लगने पर खाने का दिल ना करे तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करें। खजूर के बाद फौरन पानी मत पीना, इससे आपका हाजमा बिगड़ जाता है। अमरूद मसाने की कमजोरी को दूर करता है।
پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے آپ کا حیات ہے۔ ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ سونے کے بعد بھی سستی پڑی رہے، یہ آنکھوں میں نیند باقی ہو تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ لہسن کا رس نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیو۔ جس کا معدہ بھرا ہو وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کرو، دانے نہیں نکلیں گے۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ ساگ یا پالک بنا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ دودھ کو چہرے پر لیپ کرو، چہرے کی جلد خوبصورت تر و تازہ نظر آئے گی۔ اگر آپ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ اگر جسم پر کوئی کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر مولی کا رس لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ مچھلی کا زیادہ استعمال سردیوں میں کریں۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سورہ رحمان 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجت کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ناشتے میں روزانہ 5 کھجور کھا لیا کرو، اوپر سے دودھ پی لیں، گیس کی بیماری دور ہوگی۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غربت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ پیٹ کا درد ہو تو سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی خود پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو رات کو چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا کر سو جاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ جن لوگوں کی قبض جان نہ چھوڑ رہی ہو وہ رات کو نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا مکھن یا دیسی گھی شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی۔ روٹی کھاتے وقت ایک کام کرو، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ کھانا کھاتے وقت جو ذرات دسترخوان پر گرتے ہیں ان کو ضائع نہ کرو، اٹھاؤ اور کھا جاؤ۔ ان چیزوں سے بیماریاں آتی ہیں۔ نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، مغرب کے ٹائم سونا، بغیر ہاتھ دھونے کے کھانے بیٹھ جانا۔ معدے کی بیماری ہو تو اچار مت کھائیں۔ کینسر اور دماغ کی بیماریوں میں تمباکو نوشی نہ کرو۔ خشک کھانسی ہو تو کھجور کھائیں۔ بواسیر میں امرود کھا لیں، ٹی بی ہو تو انگور کھا لیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر تھوڑا